వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర టీవీ. నా పేరు రహీం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏపీలో కూటమి క్లీన్ స్వీప్. 4వసారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న బాబు. రేపు ఢిల్లీకి చంద్రబాబు. ఎన్డీఏ భేటీలో పాల్గొనే అవకాశం. ఏపీ ప్రజలు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చారు. ఇక చీకటి రోజులు ముగిశాయన్న పవన్. ప్రజల తీర్పును గౌరవించాల్సిందే. ప్రతిపక్షం తమకేం కొత్త కాదన్న జగన్. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ బీజేపీల మధ్య పోటాపోటీ. బీఆర్ఎస్ తుడుచుకు పెట్టుకుపోయిందన్న బండి సంజయ్. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు మోదీకి వ్యతిరేక తీర్పు. ప్రజా తీర్పును వినమ్రంగా స్వీకరిస్తున్నామన్న ఖర్గే. కౌంటింగ్ ట్రెండ్ దెబ్బకు స్టాక్ మార్కెట్లు ధమాల్. తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు గురైన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. के अतीत का हिस्सा न हो जाए, वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है. स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे. बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है. हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा. हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है. हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता. हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे. किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा. दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे. साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है. आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है. हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे. ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी,
हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है, मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए।
हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत। చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్లో చూద్దాం. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जीत के बाद, तीसरी बार की सरकार के बाद एक बढ़िया मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है, हम सभी సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్డీఏ హ్యాట్రిక్ దిశగా దూసుకెళ్తుంది. ఫిర్ ఎక్ బార్ మోదీ సర్కార్ నినాదంతో ఎన్నికల బరిలో దిగిన ఎన్డీఏ 300 సీట్లకు చేరువైంది. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దాదాపు క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. యూపీ, మహారాష్ట్ర, వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి పెద్ద రాష్ట్రాల్లో నెక్ టు నెక్ ఫైట్ జరిగింది. దేశంలోనే అత్యధిక లోక్సభ స్థానాలున్న ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇండియా కూటమి హవా కనిపించింది. అక్కడి 80 స్థానాల్లో మెజార్టీ స్థానాలు కూటమి కైవసం చేసుకుంది. 40కి పైగా స్థానాల్లో ఇండియా కూటమి ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది. మహారాష్ట్రలో మొత్తం 48 స్థానాలు ఉండగా ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటమిల మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడిచింది. వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ హవా కనిపించింది. మొత్తంగా బీజేపీ 239 స్థానాలు సొంతం చేసుకుంది. మోదీ నేతృత్వంలో మూడోసారి అధికారంలోకి రాబోతున్నామన్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా. స్వార్థపూరిత కూటముల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదన్నారు. ఒడిశాలో బీజేపీ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. 2014లోనే మోదీ నాయకత్వంలో బలమైన ప్రభుత్వం ఏర్పాటైందని నడ్డా అన్నారు. ఈ 10 ఏళ్లలో ఎలాంటి సమస్య ఎదురైనా మోదీ ఎదుర్కొన్నారని గుర్తు చేశారు. అందుకే బీజేపీని ప్రజలు మూడోసారి ఆశీర్వదించారని కోరారు. हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రజల తీర్పును మోదీ వ్యతిరేక తీర్పుగా భావిస్తున్నామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. నైతికంగా ఇది మోదీకి ఓటమేనని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాహుల్ గాంధీ యాత్రలు ప్లస్ అయ్యాయని, ప్రియాంక, రాహుల్ వల్లే పార్టీకి మంచి మెజార్టీ వచ్చిందన్నారు. ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నామనే ఖర్గే ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా కాంగ్రెస్ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పారు. स्वीकार करते हुए जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया
उसे दबा के अपने तरफ लिया। जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाए। కేంద్రం తీరుపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్ అయ్యారు. ఈ ఎన్నికలు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలపై, నిఘా సంస్థలపై చేసిన యుద్ధంగా భావిస్తామని అన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు తమ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు సీజ్ చేశారని, ముఖ్యమంత్రులను జైల్లో పెట్టారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అద్భుతంగా పోరాటం చేశారని చెప్పారు. మోదీ తమకు అవసరం లేదని దేశ ప్రజలు ఎన్నికల్లో చెప్పారని రాహుల్ చెప్పారు. दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन। ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమికి ఘన విజయం దిశగా తీర్పు ఇచ్చారు ఏపీ ప్రజలు. కౌంటింగ్ ప్రారంభం నుంచి ఏ దశలోనూ వైసీపీ కనీస స్థాయిలో పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 90% స్థానాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి గెలుపును సొంతం చేసుకుంది. మొత్తం 175 స్థానాల్లో 165 స్థానాలను కూటమి గెలుచుకుంది. దీంతో చంద్రబాబు ఇంట సంబరాలు అంబరానంటాయి. నారా చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కేక్ కట్ చేశారు. అంతేకాకుండా నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి, దేవాంశ్ కూడా కేక్ ఒకరినొకరు తినిపించుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు. ఏపీలో 144 చోట్ల పోటీ చేసిన టీడీపీ 136 స్థానాల్లో గెలిచింది. ఇక ఆ తర్వాత రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా జనసేన అవతరించింది. మొత్తం పోటీ చేసిన 21 స్థానాల్లోనూ జెండా ఎగరేసింది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సైతం తిరుగులేని మెజార్టీతో గెలుపొందారు. పిఠాపురంలో 18 రౌండ్లకు 69,169 ఓట్లు రాగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ 1,671 ఓట్లతో కలిపి పోస్టల్ బ్యాలెట్తో కలిపి 70,354 ఓట్లు వచ్చాయి. ఏపీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లోనూ వైసీపీ పూర్తిగా చతికిలపడిపోయింది. కేవలం 4 స్థానాలకే వైసీపీ పరిమితమైంది. కూటమి దాదాపుగా 21 స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు ఇచ్చారని పవన్ అన్నారు. వైసీపీ వారు కానీ, వైఎస్ జగన్ కానీ వ్యక్తిగతంగా తనకు శత్రువులు కాదన్నారు. ప్రజలకిచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకుంటామన్నారు. భవిష్యత్తు తరాల కోసం భుజాన వేసుకుని రాజకీయం చేస్తామన్నారు. భారతదేశంలో 100కి 100% గెలిచిన పార్టీ జనసేన అన్నారు.
పనిచేసే సమయం ఇది. 5 కోట్ల మంది పైచులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగినప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా మనం అడుగుతూనే ఉన్నాం. ఆ రోజులు అయిపోయినాయి, ఆ చీకటి రోజులు అయిపోయినాయి. ప్రతి ఒక్కరం బాధ్యతతోటి భవిష్యత్తు తరాల కోసం. ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైసీపీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. వైనాట్ 175 అన్న వైసీపీ కేవలం 10 స్థానాలకే పరిమితమైంది. 2019 ఎన్నికల్లో 151 సీట్లతో ఘన విజయం సాధించిన వైసీపీకి ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. జగన్ క్యాబినెట్లోని మంత్రులంతా ఓటమి పాలయ్యారు. ఒక్క పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తప్ప మిగిలిన వారంతా కూటమి నేతల చేతుల్లో ఘోర ఓటమి చవి చూశారు. మంత్రులు ఆర్కే రోజా, గుడివాడ అమర్నాథ్, బొత్స సత్యనారాయణ, ధర్మాన ప్రసాదరావు, బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్, అంజాద్ బాషా, ఉషశ్రీ చరణ్, రాజన్న దొర, కొట్టు సత్యనారాయణ, కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి, దాడిశెట్టి రాజా, అంబటి రాంబాబు, కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, విడదల రజని, తానేటి వనిత, ఆదిమూలపు సురేష్, మేరుగు నాగార్జున, చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, జోగి రమేష్ వైసీపీ కీలక నేతలు ఓడిపోయారు. రెండోసారి అధికారంలోకి రావాలని వైఎస్ జగన్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. నియోజకవర్గాల వారీగా సర్వేలు చేయించి అభ్యర్థులను మార్చారు. అయినా పెద్దగా ఫలితం లేకపోయింది. వైసీపీ మార్చిన అభ్యర్థులందరూ ఓడిపోయారు. వైనాట్ 175 అంటూ ఎన్నికల బరిలో దిగిన వైసీపీ ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఏపీలో ఫలితాల్లో అనూహ్య మార్పు చోటు చేసుకుంది. గత ఎన్నికల్లో 151 సీట్లు సాధించిన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రస్తుతం చతికిలపడింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి పదవికి జగన్ రాజీనామా చేశారు. గవర్నర్కు రాజీనామా లేఖను పంపారు. చేసిన తర్వాత ఇన్ని కోట్ల మందికి మంచి జరిగిన తర్వాత మరి అభిమానం ఏమైందో, ఆప్యాయత ఏమైందో తెలియదు. ఎవరో మోసం చేశారో, ఎవరో అన్యాయం చేశారు అని చెప్పి అనొచ్చు, కానీ ఆధారాలు లేవు. ఏం జరిగిందో దేవుడికి తెలుసు. పెద్ద నేనైతే చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ప్రజల తీర్పు తీసుకుంటాం, కానీ మంచి చేయడానికి మాత్రం ప్రజలకు తోడుగా ఖచ్చితంగా ఉంటాం. వాయిస్ ఆఫ్ ది వాయిస్లెస్ కింద ఈ పార్టీ తాను చేయాల్సిన పని తప్పకుండా చేస్తుంది. పేదవాడికి అండగా ఉండే కార్యక్రమంలో ఎప్పుడూ కూడా పేదవాడికి తోడుగా ఉంటూ గలం విప్పుతుంది, పేదవాడికి అండగా నిలుస్తుంది. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ కూటమి ఇది. ఢిల్లీలో సైతం శాసించే పరిస్థితుల్లో ఉన్న కూటమి ఇది. ఆ కూటమిలో ఉన్న బీజేపీకి, ఆ కూటమిలో ఉన్న చంద్రబాబు గారికి, ఆ కూటమిలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అందరికీ కూడా వాళ్ళ గొప్ప విజయానికి అభినందనలు. ఓడిపోయినా కూడా నా ప్రతి కష్టంలో కూడా తోడుగా అండగా నిలబడిన నా ప్రతి నాయకుడికి, ప్రతి కార్యకర్తకు, ప్రతి వాలంటీర్కు, ప్రతి ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన ప్రతి స్టార్ క్యాంపెయినర్గా నాకు తోడుగా నిలబడిన నా అక్క చెల్లెమ్మలకు, అన్నదమ్ములకు, మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏం జరిగిందో తెలియదు, కానీ ఏమి చేసినా, ఎంత చేసినా ఇంకా 40% ఓటు బ్యాంకు మాత్రం తగ్గించలేకపోయారు. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి లేస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి గుండె ధైర్యంతో నిలబడి మళ్ళీ లేస్తాం. లోక్సభ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్కు వాస్తవ ఫలితాలకు భారీ తేడా కనిపించిన నేపథ్యంలో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులతో కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ ఒక్కరోజే 4000 పాయింట్లు నష్టపోగా నిఫ్టీ 4 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్డు స్థాయిలో నష్టాలు చవిచూసింది. ముగింపు సమయానికి సెన్సెక్స్ 4390 పాయింట్లు నష్టంతో 72,079 వద్ద క్లోజ్ అయింది. నిఫ్టీ 1379 పాయింట్ల నష్టంతో 21,884 వద్ద ముగిసింది. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. చూస్తుండండి స్వతంత్ర టీవీ.